इतिहास भाई इधर पलट। वो नारियल है मार मोना ना ओके थैंक यू लाइटिंग ऑलरेडी लाइटिंग का बोले आपने का तो कर दिए गए थे लाइट आप लाइट आप चेक कर लो और ये बेंच का है पूरा మొత్తం పడిపోయింది సార్ లోపల పడి हाथ लगाओ और सबसे पहले हमारे हाफिज खादर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खादर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कलाम पाक पढ़े अब्दुल खादिर साहब। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز। शुक्रिया सर। अब मैं कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले इस उर्स कमेटी के और जिम्मेदार हजरात हैं जैसा कि बाबा ज़ियाउद्दीन, अब्दुल वहाब खान शफ़ी और सैयद इरफान से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो शय नशीन को तशरीफ़ लाएँ। अब मैं बिला तकल्लुफ़ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जनाब एडवोकेट मसीहुद्दीन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। पे तशरीफ़ फरमा कमल मोहन रेड्डी साहब और काउंसलर्स ऑफिशियल्स यहाँ पर तशरीफ़ फरमा रिपोर्टर्स और शाहिदीन, ये अल्लाह का शुक्र है कि हम तमाम एक वली की बारगाह में बैठे हुए हैं और आपके उर्स के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इसी सिलसिले में आने वाले दिनों में जो इंतज़ाम करना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑफिशर्स को, उसके ताल्लुक़ से डिस्कस होगा और जो ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें हमारे मुतवल्लिन बताएंगे। ये तकरीबन हमारे तेलंगाना स्टेट का एक बड़ा फेस्टिवल है। जब कमेंट तेलंगाना था तो नेल्लूर की रोटलापट का बहुत बड़ी फेस्टिवल थी। जब तेलंगाना डिवाइड हो गया तो हमारे तेलंगाना का ये उस जो नलगुंडे के हज़रत शाह वलीउल्लाह का जो उर्स है ये स्टेट फेस्टिवल की तरह है। लिहाजा मैं म्यूनसिपालिटी नलगुंडा से और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से, पुलिस डिपार्टमेंट से और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से तमाम लोगों को एक्टिव इन 9 तारीख से उर्स शुरू होने वाला है उसके तमाम इंतज़ाम अच्छी तरह से करें। इस चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और म्यूनसिपालिटी नलगुंडा से ये गुजारिश करता हूँ। खैर साफ सफाई तो करते हैं, कुछ सिविल वर्क्स भी बाकी रह गए। शायद चेयरमैन साहब रहते तो बेहतर है था। चेयरमैन साहब तो नहीं है, डी साहब है और काउंसलर्स है।
जैसा फंक्शन हॉल के सामने स्टेज थोड़ा ख़राब हो चुका है और कुछ दिन बाकी है, सिविल वर्क की ज़रूरत है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ मकामात से विलेजर्स आते रहते हैं और रात का वक्त रहता है, दिन में भी आते हैं, बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। लिहाजा उनके लिए पानी का इंतज़ाम किया जाए, एक स्टॉल, एक यहाँ पर एक मुकाम पे पानी का प्यूरीफाइड वाटर का इंतज़ाम म्यूनसिपालिटी की तरफ से किया जाए, ये हमारी गुजारिश है। क्योंकि नलकुंडा टाउन का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, इसमें म्यूनसिपालिटी को ज़्यादा आगे बढ़कर रखना चाहिए। और कुछ बाकी रहा कुछ बेहतर है तो हमारे तमाम मुतवल्लिन हैं, उन तमाम की सुनकर काम करें तो बेहतर। अब मैं जनाब सैयद हाशिम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ख्याल का इजहार करें। उमर मोहन साहब, काउंसलर्स, मुतवल्लिस, सबको भी मेरा एक दो सजेशन है। गई सुबह म्यूनसिपल चेयरमैन उमर मोहन साहब, बाकी के जितने भी काउंसलर्स पूरे आए थे, 270 जो सुड़ियाँ हैं उसमें 100 कंप्लीट करे और 65 से 70 और सुड़ियाँ है। जो भी मन्नत रहेंगी, रोड भी हो रहा, और जो सुड़ियाँ से जाने वाले हैं वो मन्नत से सुड़ियाँ से जाने वाला जो बीच में हाइट में तकलीफ हो रही, वो भी कमिश्नर से मोहन साहब का इंतज़ाम करा के, तो मिनिस्टर साहब के सदारत में उन्होंने यहाँ के सदर रहने की वजह से मिनिस्टर साहब तक ये पैगाम पहुँचा के बाकी के काम पूरे सुड़ियाँ कंप्लीट हो गए तो ठीक रहेगा। इस साल कंप्लीट करे सरकार, नेक्स्ट साल भी म्यूनसिपालिटी से 100 सुड़ियाँ कंप्लीट करे। बाकी के यहाँ से जो मेंटेनेंस है ऊपर भी साफ सुथराई बाकी की चीज़ें करना है। और एक यहाँ पूरे अखबार में ये टोटली स्टेट का फेस्टिवल है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहाँ से भी कई हमारे लोग, संगारेड्डी से भी परसों इस बार आके हमारे पास मेहमान के तौर पे आए थे। पूरा स्टेट का लतीफुल्ला खान साहब का बहुत बड़ा होता, 1 महीना चल रहा, पहले 15 दिन 20 दिन ऐसा चल रहा था, मगर महीना 1.5 महीने तक भी जितने भी है हर इतवार को तो एक बड़ी लाइन रहेगी, हर सूढ़ी के 10 15 20 यहाँ से वहाँ तक मजमा दिखेगा। मगर मैं जितने भी अखबार वाले हैं उनको हाईलाइट करके हर आदमी में पहुँचने से सेकुलर एक लतीफुल्ला खादरी का आल जमा जितने भी उनके वहाँ तक पहुँच के ये चीज़ वहाँ तक जाने में कोशिश करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से मोहन रेड्डी साहब बाकी के सुड़ियाँ कंप्लीट करें तो रोड भी हो जाएगा, सुड़ियाँ भी कंप्लीट होने में उनकी कोशिश रहना चाहिए। और इंतजाम जितने भी है, कमिश्नर साहब आए तो ठीक थे, उनकी तरफ से डी साहब आए इंतजामिया में, बाकी का यहाँ के काउंसलर साहब पहले से भी कि लतीफुल्ला खादरी उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर काम करके इंतजाम में कर रहे हैं। अब भी काउंसलर नहीं रहे तो भी ऑफिसर जितने भी हम उनके पर्चुएशन में पूरे इंतजाम में कोशिश करना हो कि ये मौका मेरे लिए तो जो बाकी के काम है कंप्लीट करे तो ठीक रहता बोल के मेरे तरफ से गुजारिश। हर साल की तरह इस साल जो सैयद शाह लतीफुल्ला खादरी साहब की जो उर्स शरीफ चलता उसके ताल्लुक से इंतजाम के ताल्लुक से ये मीटिंग रखी गई। इसके अंदर नलगुंडे के टाउन प्रेसिडेंट कांग्रेस के उमर मोहन रेड्डी साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, हाशिम साहब और हाशिम भाई CBN, एडवोकेट मसीह साहब, काउंसलर नवीन साहब, सावंत भाई, हमारे TBC प्रेसिडेंट इम्तियाज भाई, महबूब इम्तियाज साहब काउंसलर, सबको मैं और यहाँ पर जितने लोग बड़े लोग बैठे हुए हैं सबको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। साल की तरह इस साल भी इस उर्स को हम इंशाल्लाह कामयाब करने के लिए ये मीटिंग रखी हुई, जिसके ताल्लुक से ऑलरेडी बल्दिया कमिश्नर को और जो सो हमारे जो पार्टी के जो बड़े हैं उन लोग को जो है सो ना हुकूमत में जो पार्टी है उन लोगों को जो है सो ना हम लोग इंतजाम के ताल्लुक से ऑलरेडी बात पहुँचाए और तकरीबन कामों के लिए वो लोग कराने के लिए मुतय्यन है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम शुरू होंगे। मैं खासकर मोहन रेड्डी साहब से दरख्वास्त करता हूँ
ये 9 तारीख को जो पूरा शुरू होगा, इसके अंदर मिनिस्टर साहब को भी लेके आने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। సభాధ్యక్షులు ఉసూల్ చక్రవర్తి సమావేశానికి అధ్యక్ష వహిస్తున్న ఆశ్రమ గారికి, అలాగే సిపిఎం పార్టీ ఆశ్రమ గారికి, మాజీ కౌన్సిలర్ నవీద్ గారికి, అలాగే వేదికన్న ఇబ్రాహిం గారికి, సమాజ్ గారికి, పిసిసి మెంబర్ ఇంతియాజ్ గారికి, వేదికన్న ముఖ్య స్టాఫ్ గారికి, ఇంతియాజ్ గారికి, ఇక్కడ పాల్గొన్న అందరికీ మనందరూ తెలుసు. దాదాపు కొన్ని వందల సంవత్సరాలకి జరుగుతున్న ప్రత్యక్ష పుట్టుకొంత పేరుంది. ఇక్కడ ఎంత మంచి ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా నల్గొండ పట్టు వాల్యూ ఉంటుంది, మనకి వాల్యూ ఉంటుంది. వాళ్ళందరికీ వచ్చిన సౌకర్యాలు కల్పించడం బాగుంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా ప్రతి సంవత్సరం చేసే విధంగా మున్సిపాలిటీగా కూడా డీగాని కూడా ఇన్విటేట్ చేస్తున్నాం. మీరు గతంలో ఏ విధంగా చేసారో ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసే విధంగా ఉన్నారని. ఎందుకంటే స్థానిక కౌన్సిల్ బాడీ లేదు, లోకల్ బాడీ లేదు కాబట్టి కొద్దిగా ఇబ్బంది ఉంటుంది. మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ మున్సిపాలిటీ గారు వచ్చిపోయింది నల్లపేడికి. మనం గతంలో ఏ విధంగా చేస్తున్నామో రేపు నాకు కుమ్మటి దృష్టిలో ఉంది. ఆల్రెడీ పండుగ గురించి కుర్సు గురించి దృష్టిలో ఉంది. వేరే కార్యక్రమంలో రాలేకపోతున్నారు. ఆ రోజు రావడానికి ప్రతి సంవత్సరం నాకు వస్తుంది కాబట్టి మనకు దానికి ఎలాంటి సందేహం లేదు. మనం కుర్సుని ఏ విధంగా గతంలో జరిగిన పండుగను అంత ఘనంగా వచ్చే విధంగా మంచి జరుపుకోవడం విధంగా మనం ముందుకు పోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ, మనందరి కోరిక, నాకు తెలిసి నేను 2006లో జడ్పీటీసాను. ఇక్కడ ఎప్పుడు వస్తుంటారు కుమ్మటి వెంకటేశ్వర గౌరవాధ్యక్షుడు. ప్రతిసారి ఇక్కడ ఉత్సవ మీటింగ్లో సార్ ఈ గుట్ట మీదకి పోవాలంటే పెద్దలు పిల్లలు చిన్నపిల్లలు పోవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. రోడ్డు కావాలంటే సంవత్సరం అడిగింది నాకు తెలిసిన వరకు. అల్ల దయ వల్ల, దేవుడి దయ వల్ల రోడ్డు కూడా పడుతుంది. వచ్చే ఉత్సవ నాటికి పూర్తవుతుందని ఆశిస్తున్నాం. మనందరం ఆ రోడ్డు తీసుకొచ్చేందుకు సంతోషపడుతూనే కొంతమంది కావాలని వెంకటేశ్వర కొద్దిగా క్రిస్టైజ్ చేస్తున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. దీనికి ఉన్న ఈ గుట్టకున్న 700 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న పూర్వవైభవం కంటే ఈ రోడ్ వేయడం వల్ల ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే పేరు మంచిగా వస్తుంది. దానికి మనందరూ గర్వకారంగా చెప్పుకోవాలి. కానీ కావాలని కొంతమంది దాన్ని వేరే విధంగా తీసుకుపోతారు. దాన్ని తీసుకుపోవడం మనం అడగడం అనే బాధ్యత, తీసుకుపోయేది మన బాధ్యత అయితే. అంటే డెవలప్మెంట్ అనేది ఆపదు. యాక్చువల్గా 140 కోట్లతో బ్రహ్మంగారి గుట్ట కావచ్చు, అలాగే లతీఫ్ సాగు గుట్ట కావచ్చు, 140 కోట్లతో పనిచేస్తున్న కూడా మనం అందరూ హర్షించాలి. రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు, కులాలతో సంబంధం లేదు, మతాలతో సంబంధం లేదు. డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడే నల్గొండ యాక్చువల్గా కోమటిరెడ్డి వెంకట గారు ఒక ఉద్దేశం ఏంటంటే, నన్ను 5 సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిపించింది. ఇక్కడ నేను చేయాల్సిన పని చాలా ఉంది. దాన్ని సహకరించమని పదే చెప్తున్నా అందరికీ. సహకరించకుండా కొంతమంది రాజకీయ దురుద్దేశంతో ఏదో చెడుగా మాట్లాడుతున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదని తెలియజేసుకుంటాం. మనందరం కలిసికట్టుగా ఉండి మత సామరస్యానికి నల్గొండ ప్రతీకగా ఉంటుంది కాబట్టి మనందరం అన్ని పండుగలు గౌరవిస్తాం. ఇక్కడ అందరం కలిసి ఉంటాం. కులాల మతాలకు సంబంధం లేకుండా మనం కలిసి ఉంటాం కాబట్టి కొంతమంది ఈ మధ్యలో వాళ్ళ మతాల కులాలకు డివైడ్ చేసే విధంగా పోతున్నారు కొంతమంది. దాన్ని మనం అడ్డుకోకుంటే వచ్చే రోజు అందరికీ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. మనం ఎప్పుడైతే మొక్కలు పెట్టినప్పుడు తుంచేయకుంటే పెద్దగా తర్వాత ఏమైందంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. అందుకని మనం అందరం కలిసి లతీఫ్ సాగు చేసుకుంటాం, రంజాన్ వినాయక చేసుకుంటాం, బక్రీద్ చేసుకుంటాం, రంజాన్ వినాయక చవితి చేసుకుంటాం, అలాగే దుర్గామాత చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు దసరా కానీ అన్ని పండుగలు గౌరవిస్తాం అందరం, హిందువులు కానీ, ముస్లింలు కానీ, క్రిస్టియన్లు కానీ. అలాగే మనం కూడా మన ప్రతి సంవత్సరం కూడా అలాగే చేసుకునేందుకు మనందరం సహకరిద్దామని తెలియజేసుకుంటూ, మన ప్రీతం నాయకుడు కోమటిరెడ్డి దృష్టి కూడా మీరు చెప్పినట్టు తీసుకుపోయి ఏమైనా చిన్న సమస్యలు పరిష్కరించే విధంగా చేస్తున్నాం. ఆ రోజు మంత్రి గారి దృష్టిని తీసుకుపోతామని తెలియజేసుకుంటూ, డీ గారు ఇప్పుడు తాత్కాలిక ఇంకా 10 రోజులు ఉంది, మనకు 15 రోజులు ఉంది. ఆ మెట్లు కూడా కొన్ని మధ్యలో కూలిపోయారు. నేను కూడా ఎక్కాను మనకు ఆ మధ్యలో. ఈ రోడ్ వేసిన సి గారు, ఆర్ఎంపీ డీ గారు ఎక్కినప్పుడు కొన్ని మెట్లు లేవు, కూలిపోయి పట్టించుకోలేదు. అవి సరి చేసే విధంగా ఉంటే మరి చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, కమిషనర్ గారు కూడా ఈ విషయం చెప్తాం. 60 బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 60 కూడా బ్యాలెన్స్ మన మున్సిపల్ చైర్మన్ కూడా చెప్తాం, అలాగే కమిషనర్ కూడా చెప్తాం. దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసే విధంగా మీరు ఏర్పాటు చేస్తూ కోరుకుంటూ, ఈ అవకాశం కల్పించిన ఉత్సవ కమిటీ సభ్యులకు ఆశీర్వాదాలు కొద్దిగా తెలియజేసుకుంటూ, నాకు కొద్దిగా వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మన ప్రీతం నాయకుడు కోమటిరెడ్డి వెంకట ఎల్లేవల ప్రాజెక్టు వాటర్ను ప్రతి గ్రామాన్ని తీసుకొచ్చే భాగంగా ఈరోజు ఆయన కోరిక ఏంటంటే దోవలపల్లి చెరువు దాకా వాటర్ తీసుకురావాలని ఒకటి ఉంది. అది కాదు, కొద్దిగా కరెంట్ లైన్ పెండింగ్ ఉంది. అక్కడ పూర్వ విపత్తు ఇప్పుడు ఏ గారు అక్కడ పోయాడు, నీ కూడా పోయి దాన్ని ఒకసారి చూసి వాటర్ రావాలని అంటే మేము మన ముందు పోతున్న తెలియజేసుకుంటాం. అప్పాయిపేట దాటిన ఆల్రెడీ కాలువ దాటి దోవలపల్లి దాకా పోయే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తుంది కాబట్టి
దానిలో అవుతున్న కార్యక్రమానికి సెలవు తీసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద మెసేజ్. సార్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, మా ఇంతియాజ్ ఏమంటాడంటే కోమటిరెడ్డి సార్ కంపల్సరీ తీసుకుంటే కంపల్సరీ ఆయన బాధ్యత లోకల్ ఎమ్మెల్యే లోకల్ మంత్రి కంపల్సరీ ప్రతి సంవత్సరాలే పండుగలో పాల్గొంటాడు. ఎలాంటి సందేహం లేదు మీకు, ఎలాంటి ఉద్దేశాలు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక చిన్న సబ్మిషన్ సార్, పోస్టర్ ఆవిష్కారం చేస్తాను సార్. ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా లతీఫ్ సాబ్ గుట్ట మీద ఉరుసు ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించాలని ఈరోజు ముత్తవల్లి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుంది. అన్ని పార్టీల సమక్షంలో మనం చరిత్రను మర్చిపోకుండా విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ లతీఫ్ సాబ్ గుట్టను గౌరవించే విధంగా దాన్ని పెంపొందించే విధంగా మనందరం ముందు పోవాలని కోరుకుంటూ ప్రియతమ నాయకులు మంత్రివర్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకట గారు కూడా ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. అలాగే మున్సిపాలిటీ వారు అలాగే వాళ్ళకు సంబంధించిన గతంలో ఏదైతే ఏర్పాటు చేసారో అదేవిధంగా ఏర్పాటు చేయమని ప్రియతమ నాయకులు కోమటిరెడ్డి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. అలాగే ఈ లతీఫ్ సాబ్ గుట్టకు ఉన్నటువంటి పేరును ఇంకెక్కువ మంచి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశం మీద పెద్దలు కోమటిరెడ్డి వెంకట గారు మంత్రి కాగానే లతీఫ్ సాబ్ గుట్టకు గతంలో 25 years వెళ్ళి అంటే ఆయన గౌరవాధ్యక్షుడు ఉత్సవ కమిటీ, లతీఫ్ సాబ్ గుట్ట ఉత్సవ కమిటీకి గౌరవాధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యేని. ప్రతి మీటింగ్లో సరే కంపల్సరీ ఘాట్ రోడ్ కావాలి, ఎందుకంటే పర్యాటక అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మైనార్టీసే కాకుండా అన్ని రకాల ప్రజలు, అలాగే నల్లగొండ వాళ్ళే కాకుండా వేరే జిల్లాల నుంచి కూడా రావడం జరుగుతుంది, అలాగే కర్ణాటక మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా రావడం జరుగుతుంది. మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం, అందరి హిందువులతో అన్ని కులాలతో పాటు అందరూ వచ్చేది కుట్టమేకి. దాన్ని మనం ఏంటంటే ఒక లతీఫ్ సాబ్ గుట్ట మైనార్టీ కాకుండా హిందువులకు కూడా సంబంధించిన భక్తులు ఉంటారు కాబట్టి అందరికీ గౌరవించుకొని మనం రాజకీయాలకు అతీతంగా ముందుకు పోయే విధంగా ఏర్పాటు చేసుకొని ఉత్సవాన్ని విజయవంతం చేసుకునేందుకు ముందు పోవాలని కోరుకుంటాం. అలాగే ఘాట్ రోడ్ కూడా త్వరలో పూర్తి చేసుకొని అందరూ అంటే కొంతమంది భక్తి మీద గుట్ట మీద పోవాలంటే పోరాకు మెట్లెక్కలేరు కాబట్టి ఘాట్ రోడ్ ద్వారా దర్గాను సందర్శించుకునేందుకు మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కోమటిరెడ్డి గారికి మనందరూ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకొని దాన్ని మనం హర్షించాలి. డెవలప్మెంట్ అనేది కొంతమంది కావాలని ప్రీతం నాయకుడు కోమటిరెడ్డి గారు స్వార్థం కొరకు స్వార్థాలు ఇక్కడ ఎవరికి లేవు కూడా. గుట్ట మీద రోడ్ వేసినప్పుడు అలాగే బ్రహ్మంగారి గుట్ట మీద కూడా హిందువుల గుడి ఉన్నది, మైనార్టీ లతీఫ్ సాబ్ గుట్ట కూడా ఉంది. పేరు లతీఫ్ సాబ్ గుట్ట కానీ అందరి గుడి దేవుడు. దాన్ని దర్శించుకునే విధంగా మనం అందరం గౌరవించుకుందాం. గతంలో ఏదైతే జరిగిందో దాని ఆనవాయితీని కంటిన్యూ చేద్దాం ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ ఈ దీనిలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్క కౌన్సిలర్లకు కొత్తవాళ్ళకు అలాగే పెద్దలందరూ అన్ని పార్టీల నాయకులకు కృతజ్ఞతలు. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुशारती इजलास हुआ जिसमें जो है बहुत सारे उमूर पर बात हुई और जो है प्रिंसिपल डी साहब को एक नुमाइंदगी दी गई और तफसीलात से आगाह किया गया। उर्स शरीफ सैयद लतीफ़ुल्लाह शाह क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह का 9 अक्टूबर को होगा। 9 अक्टूबर को होगा। उर्स जो है मदीना मस्जिद से निकलेंगे और शहर के अहम शाहरां से होते हुए दामन को में आएंगा। दूसरे दिन जो है जुम्मे के दिन मस्जिद अव्वल दालउदानी में जलसा होगा जिसमें अज़मत औलिया के ताल्लुक़ से बयान होगा। और तीसरे दिन क़व्वाली, हफ्ते के दिन क़व्वाली होगी। ये 3 दिन के सैरों का प्रोग्राम का चार्ट है। आप तमाम महबूबान औलिया कराम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करके इस उर्स शरीफ को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। నల్గొండ జిల్లా ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు శుభవార్త. మన ప్రతి సంవత్సరము ఉర్స్ హజరత్ సయ్యద్ లతీఫుల్లా షా ఖాదిర్ నల్గొండ ఉర్స్ ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ 9 నుంచి 3 రోజులు కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. 9వ తారీఖు నాడు గంధము మదీనా మస్జిద్ నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ లతీఫ్ సాబ్ గుట్ట మైదానంలోకి రావడం జరుగుతుంది. 2వ రోజు దీపారాధన ఉంటుంది. 3వ రోజు ఖవాలీ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రివర్యులు కూడా వస్తారు, అఫీషియల్స్ కూడా వస్తారు, అందరూ వస్తారు. ప్రత్యేకంగా అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు ఇక్కడికి వస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం చాలా ఉత్సాహంగా జరుగుద్ది. మతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా ప్రజలు ఇక్కడ తమ ఆధ్యాత్మికతను తెలుపుతూ గుట్ట దగ్గర తన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. కావున ఇటు కార్యక్రమానికి అందరూ ప్రజలు రావాలి. ఇక్కడ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున చేయడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు.
అందరూ రావాలని ఉత్సవ కమిటీ తరపున కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు. కరీం సాబ్ అప్పుడు ఎస్పీ ఆఫీస్ से भी निकलता రాష్ట్ర ప్రజలకి శుభవార్త. 9వ తారీఖు అక్టోబర్ 9 నాడు సయ్యద్ లతీఫుల్లా షా ఖాద్రి ఉర్స్ ఉత్సవాలను నల్గొండ పట్టణంలో మన రాష్ట్ర మంత్రి గారు ప్రియతమ నాయకులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ ఉరుస్ ఉత్సవాలను ఘనంగా జరపడం జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం జరిగే ఈ ఉత్సవాలను మదీనా మస్జిద్ నుంచి ప్రారంభమై మళ్ళీ మెట్ల దగ్గరకు వస్తుంది. అలాగే అందరూ అన్ని కులాలు మతాలు అతీతంగా జరిగే పండుగను అందరూ భారీగా జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. आज अक्टूबर 9 तारीख को दरगाह हज़रत सैयद शाह लतीफ़ुल्लाह क़ादरी का उर्स शरीफ मनाया जा रहा है और इस उर्स शरीफ में उर्स प्रेसिडेंट हज़रत सैयद शाह लतीफ़ुल्लाह क़ादरी के उर्स प्रेसिडेंट कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी साहब भी इसमें हाजिर हो रहे हैं. आप पब्लिक को आप सबको इसमें तशरीफ लाकर कामयाब करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. और दूसरे दिन 10 तारीख को जलसा अज़मत औलिया ताल्लुकदारी में मुनक़िद किया जा रहा है और उसी शाम इस दामन कोई शुमाली में जलसा का आगाज़ होगा और इसमें जुलूस मोहम्मदी के पूरे नात खां तशरीफ ला रहे हैं. आप सब इसको भी कामयाब करें. और तीसरे दिन क़व्वाली का प्रोग्राम होगा इसी दामन कोई शुमाली में रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह तक दूसरे दिन तक कामयाब हो. आज 25 सितंबर 2025 को दामन कोश शुमाली में इनामदार मुतवल्लियों की निगरानी में उर्स कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें गुम्मला मोहन रेड्डी साहब, समद साहब, इब्राहिम साहब तमाम कौंसलों ने शिरकत कर ये बात का ताउन दिया कि जल्द से जल्द जितने भी पेंडिंग काम है वो तमाम को मुकम्मल किया गया. मिनिस्टर साहब जनाब कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी साहब जो कि इस उर्स शरीफ कमेटी के प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने मुकम्मल ये तयख़ुन दिया है बुरी सीना रेड्डी साहब और गुम्मला मोहन रेड्डी साहब के ज़रिए कि गुज़िश्ता सालों से भी बेहतरीन तरीके से इस साल का उर्स शरीफ मनाया जाएगा. इसमें किसी कोई तरह की रुकावटें मुश्किलात कुछ पेश नहीं आएगी. इंशाअल्लाह मिनिस्टर साहब के तयख़ुन से इस साल हर साल से बेहतरीन तरीके से उर्स शरीफ मनाया जाएगा. और तमाम ज़ायरीन से गुजारिश करते हैं कि उर्स शरीफ में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें. वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह. మీ వ్యాపారం అభివృద్ధి కావాలని కోరుకుంటున్నారా? అయితే వెంటనే క్యూనస్ని సంప్రదించండి. స్కూల్స్, కాలేజెస్, బ్యాంక్స్, షాప్స్, ఆఫీస్ ప్రమోషన్స్, ల్యాండ్ ప్రమోషన్స్, పొలిటికల్ ప్రమోషన్స్, రెస్టారెంట్ ప్రమోషన్స్, హాస్పిటల్ ప్రమోషన్స్, పుట్టినరోజు వేడుకలు, శుభకార్యాలు, వ్యాపారాలు ఏవైనా, సందర్భం ఏదైనా ఇప్పుడే క్యూనస్ ద్వారా తెలియజేయండి. మీ వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోండి.